السلام علیکم. حسب حال میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور عزیزی. آپ دونوں کو بھی خوش آمدید. جی ناجیہ, کیا ہے آج ہمارے پاس؟ سر آج ہمارے شو میں شامل ہے کرپشن کے نت نئے مدارج طے کرتا پاکستان, نواز لیگ, ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے معاملات, مخبر نامہ اور خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ. مگر سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی تبدیل شدہ اسٹریٹجی. ہاں یار, ویسے واقعی پیپلز پارٹی کا رویہ کافی تبدیل ہوتا جا رہا ہے دن بدن, اور زرداری صاحب نے بھی یکا یک بآواز بلند شاعرانہ گفتگو شروع کر دی ہے, اور جیالوں نے بڑے جلوس نکالنے شروع کر دیے یار. یہ زرداری صاحب نے یکا یک کون سی شاعرانہ گفتگو شروع کر دی ہے بھائی, اور وہ بھی بآواز بلند؟ انہوں نے کو بس میں چڑھ کے سرما یا منجن بیچنا نہیں شروع کر دیا. بھائی جان مہربان قدردان یار شاعرانہ گفتگو, فکرہ سنو ذرا انہوں نے کیا چھوڑا ہے مارکیٹ میں. ہائے 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 ہائے. امان سے فکرہ سن کے مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے فیض احمد فیض کے ساتھ تھوڑی دیر کیرم بورڈ بھی کھیلا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر روز میرا نوحہ لکھنے والے وہ مایوس ہوں گے. مایوس ہوں گے. ٹھیک ہے, جیو یرداری صاحب بلوچوں کا لڑکا لگا یار. یہ کافی تبدیلی ہے اس حوالے سے اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کی جو ہے. لیکن زرداری صاحب نے یہ سب کچھ اس وقت کہا ہے جب اپنی پوزیشن کافی حد تک انہوں نے سیکیور کر لی تھی. کیا مطلب سر, اب زرداری صاحب کو کوئی خطرہ نہیں؟ خطرہ کس بات کا, ان کا کسی نے میٹر کاٹنے آنا تھا. چلیں, حد ہو گئی. ویسے میں تو شروع سے یہی سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو اس قسم کا کم از کم کوئی خطرہ نہیں ہے کہ انہیں باقاعدہ گھر ہی بھیج دیا جائے. اسٹیبلشمنٹ ان کا ڈنگ نکالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے. اپنے اختیارات انہوں نے واپس کر دیے ہیں. اب اور کیا چاہیے؟ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہیں میرے اختیارات سے مسئلہ ہے یا میری شکل سے. یار جو بھی ہے اچیومنٹ تو بہرحال زرداری صاحب کی ہے نا. جو بیچارے اینکرز روزانہ بیٹھ کے -1 کے گیت گاتے تھے, اسی کو تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے نا. میں وہی تو سوچتا ہوں کہ وہ بیچارے سارے اب کس منہ سے کیمرے کا سامنا کریں گے. 1 منٹ کیمرہ پائیں یار, ذرا میری بات سنو, تھوڑا سا پانی پلا دیں. سر واقعی ابھی تو وہ بیچارے بہت دکھی ہوں گے. خیر فی الحال ایسی کوئی جمپنگ سٹیٹمنٹ دینی بنتی نہیں ہے, کیونکہ وہ بیس بال کی گیم میں کہتے ہیں اٹ ازنٹ اوور ٹل اٹ از اوور. تو میں سمجھتا ہوں the game is still on, it isn't over till it is over. ابھی آپ دیکھیے پاکستان کی پالیٹکس, پاکستان کے خاص طور پہ یہ جو ایوان اقتدار کی سیاست ہے نا, یہ انتہائی مذاق خیز ہے. آپ آخری وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے حالات پلٹا کھا جائیں کسی ایک بات پر جو فریقین ہیں وہ متصادم ہو جائیں, معاملہ بیچ میں ہی رہ جائے. مگر پھر بھی یرداری صاحب کی پوزیشن بہت سالڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نواز شریف نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا. یس, وہ جو جمہوریت کے حوالے سے سائیڈ ہیرو کا کہ نہیں, سائیڈ ہیرو نہیں, سچ پوچھو تو اس میں ہیرو جو ہے زرداری نہیں نواز شریف ہے. نہیں یار, میں عہدے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, یرداری صاحب تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, لیکن بہرحال رول نواز شریف نے بڑا اہم پلے کیا ہے کہ ایک میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر. ان کی گفتگو میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو بار بار ان کا یہ کہنا کہ دیکھیں میں ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہیں ہوتے دیکھ سکتا. چاہے زرداری صاحب جیسے ہیں جو ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے کیونکہ وہ ووٹ لے کر آئے ہیں. بہت اچھی. جس طرح میں انگریزی فلم نہیں دیکھ سکتا, اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اچھا, سنجیدہ گفتگو کرنی ہے یا تمہارے والی گفتگو کرنی ہے؟ سنجیدہ یہ حد ہو گئی ہے, میں ساتھ چھاننا بجا رہا ہوں. پھر کہتا ہے سنجیدہ, بیچ میں میوزیکل انسٹرومنٹ ضرور آتا ہے ان کا. اچھا, ویسے چھاننا کتنے کا ملتا ہے؟ ایک چھاننا بھی رکھ دیا کریں یوں کر کے. اچھا, میں پھر ہم پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا. We were talking about نواز شریف صاحب کا جو نواز شریف کی دوسری اہم بات, یہ جو 3-4 ایک ہی لڑی میں انہوں نے باتیں کی ہیں, دوسری اہم ترین بات یہ تھی کہ ہمارے فوجی قیادت کو یعنی جنرلز کو یہ بات پبلک نہیں کرنی چاہیے تھی کیری لوگر پر اپنے تحفظات جو ہیں. آپ یس اور نو کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے, بلکہ ایک طرح سے گائیڈنس بھی ملتی ہے حکومت کو بھی, لیکن اس کو یوں ایک پریس ریلیز کے ذریعے آشکار کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ دوسری اہم ترین بات تھی. تیسری بات جو موصوف کر رہے ہیں وہ یہ کہ جنرل کیانی ڈز ناٹ نیڈ اینی ایکسٹینشن, وہ مانگ ہی نہیں رہے. صحیح, یہ بات اہم بھی ہے اور حیران کن بھی کہ ہاؤ ڈو یو نو
that he doesn't want extension. नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब ने कहा है ये, जनाब बिल्कुल कहा है। तो शायद उनकी इस तरह की कियानी साहब के साथ बात हुई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, उनकी ना मुलाकात हुई है ना बात हुई है। अगर हुई होती तो वो इसको एक्सप्रेस करते। टेलीफोन कटा हुआ है नवाज शरीफ साहब का यार अब तो काफी सस्ता हो गया टेलीफोन। अच्छा, नहीं, ना टेलीफोन कटा हुआ है और ना उनकी बात हुई है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त जमहूरियत के हवाले से, हाँ, पीपल्स पार्टी पे, हाँ, डेमोक्रेसी के हवाले से। तो इसमें नवाज शरीफ का एक रोल है। यार यही तो मैं कह रहा हूं कि जो एंकर और दानिशवर जरदारी साहब को घर भेजने की हर वक्त बातें करते थे, उन बेचारों का इस वक्त क्या हाल होगा जो दिन रात लगे होते थे। खवातीनो हजरात, अब हम बात करते हैं आफ्ताब इकबाल से और जरदारी साहब जा रहे हैं। जी हजूर, खवातीनो हजरात, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बारिश होने का अमकान है और जरदारी साहब जा रहे हैं। जी जनाब, खवातीनो हजरात, इस दफा एक्सपोर्ट है वो ज्यादातर लेदर की हुई है और जरदारी साहब जा रहे हैं। जी जनाब, काफी हो गया। खवातीनो हजरात, इस दफा पूरे साल में चीनी सस्ती हो जाएगी और जरदारी साहब जा रहे हैं। जी जनाब, अब अगर बंदा उनसे पूछे कि भाई जी आप तो रोजाना कहते थे कि जरदारी साहब जा रहे हैं, वो तो टन टन करते वहीं पाए जा रहे हैं। चलो, तो वो आगे से इस किस्म के मैया जवाब देंगे कि अल्लाह जानता है। मैया क्या है? किस किस्म के जवाब होंगे? कॉमिक, कॉमेंट। वाओ, यस, अच्छा तुम्हारी हंसी निकल जाएगी, वो ऐसे ऐसे जवाब देंगे। अच्छा, किसी ने कहना कि असल में जी जरदारी साहब ने चले जाना था, इमरान खान बीमार हो गए। अच्छा, और आपको पता है कि अगर किसी बंदे को कलंज हो जाए तो सदर तब्दील नहीं हो सकता। क्या? कलंज ये एक ऐसी बीमारी है कि कलंज हो जाए तो सदर तब्दील नहीं हो सकता। यार क्या ये बेहूदगी शुरू कर दी तुमने? यार कलंज हो जाए तो इसका क्या ताल्लुक है सदर की तब्दीली से? तुम्हें क्या पता है? तुम्हें कभी कलंज हुआ है? नहीं। तो तुम्हें क्या पता है फिर कलंज क्या होता है? खबरदार दो दानिश्वरों के दरमियान बोले तो। ओह, आई एम ऑनर्ड। लो जी, किसी से पूछना कि भाई जी आप तो रोजाना कहते थे कि जरदारी साहब जा रहे हैं, उसने कहना हो, जरदारी साहब असल में जा रहे थे, वो जाने ही लगे तो किसी ने कह दिया बैठे जूस पी के जाइएगा, लड़का भेजा हुआ है। बस जो ही लड़का जूस लेके आएगा वो पी के फारग। यानी बस अब जूस पीने तक इंतजार हो। ऐसे ही बहाने लगाएंगे ना। किसी से कहना मोहतरमा आप तो रोजाना कहती थी जरदारी साहब जा रहे हैं, उसने कहना जरदारी साहब जा ही रहे थे, बस असल में हुआ यूं कि वो जो है ना कुर्द साहब, उनकी छलांगे खत्म हो गई हैं। अली अहमद कुर्द। हाँ, कुर्द साहब छलांगे भरवाने गए हैं, जो ही वो फुल होके आएंगे ये फारिग। एक कदीम से दानिश्वर से पूछना है जो फरौन के अखबार में भी कॉलम लिखता रहा है कि आप तो जनाब बुजुर्गवार रोजाना कहते थे जरदारी साहब जा रहे हैं। उसने कहना जरदारी साहब जा ही रहे थे, असल में हुआ ये कि जब जरदारी साहब जाने लगे हैं ना तो मेरी दवाई खत्म हो गई, मेरे पट्टे खींचे हुए हैं। बैड गवर्नेंस का तो ये हाल है कि बाथरूम में बड़ी ठंड होती है। मैं कल बाथरूम में गया हूँ, मेरी इधर की रग खींची गई है। अब मैं ठीक हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह जरदारी साहब चले जाएंगे पानी पिलाना मुझे। तो अगर पूछ लिया सियासतदानों से तो उन्होंने तो जमीन आसमान के कलाबे मिलाने शुरू कर देने। सब बड़ी ऐसे बात करनी है जैसे मेरी वजह से जरदारी साहब नहीं गए। रहमान मलिक ने तो कहना है जरदारी साहब कहीं नहीं जा रहे, मैंने अल्लाह के फजल से बड़ी मेहनत की है, मैंने कोई 7 को 100 दम की हुई टाई तल के बांधी है, मैंने राव टाई भी बांधी है, मैंने शिंगारी टाई भी बांधी है, मली टाई भी बांधी है, मैंने वो छोटी ट्राउट टाई भी बांधी है, क्या कहते हैं उसे, बो टाई, उसमें बो आती है भाई यार, बो मैंने वो भी बांधी है। डौला टाई मुझे मिली नहीं वरना मैं वो भी बांधता, मगर मुझे किसी सियाने ने बताया वो होती भी मनूस है, ना बांधना। मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, मैंने अमीर मकाम जितना तगड़ा बकरा भी लाल किया। जरदारी साहब कहीं नहीं जा रहे, ये मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, कहीं नहीं जा रहे जरदारी साहब। मगर ये जो मेरे जाने की बातें शुरू हो गई है यार, को गल करने वाली यार हद हो गई है। एक बंदा इतनी मेहनत करे नहीं भेजने, बड़े बंदों ने अजीब अजीब बातें करनी है, मगर सबसे अक्ल वाली और बेहतरीन बात पता किसने की है? कायम अली शाह ने। उन्होंने कहा है सदर सही इख्तियार होना हो, इख्तियार होना चाहिए। मैंने तो उनको सीक्रेट पैगाम भी भेजा है। वो क्या है सीक्रेट पैगाम? मैंने कहा है अदा मुझे कोल भी ते इख्तियारात को ना आए ते विचो रौला का दा है। बस सिंधी इतनी थी, खत्म हो गई सर। Khadin Asrat will take a break. Stay with us.